ओम शांति। आज बाबा की 29 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संग दोष से तुम्हें बहुत संभाल करनी है। संग दोष से तुम्हें बहुत संभाल करनी है, क्योंकि संग दोष में आने से ही उल्टे कर्म होते हैं। बाप की याद भूल जाती है। प्रश्न, किस फजीलत मैनर्स के आधार पर तुम बच्चे अपनी अवस्था को आगे बढ़ा सकते हो। বাবা বলছেন কি ম্যানার্স ফলো করলে পরপর उन्नति होते থাকবে। उत्तर, अगर कभी कोई भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा मांगने की भी फजीलत चाहिए। अगर कभी कोई भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा मांगने की भी फजीलत चाहिए। बाप को कहना चाहिए आई एम सॉरी। इसमें जरा भी देह अभिमान न आए। इससे अवस्था आगे बढ़ती रहेगी। चढ़ती कला का आधार है बाप से सच्ची दिल। कभी भी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। भूलें हर एक से हो सकती है, क्योंकि अभी तक कोई परिपूर्ण नहीं बने हैं। तो बाबा बोलছেন কোন ম্যানার্স চাই? নিজের ভুল এক তো অ্যাকসেপ্ট করব যে ভুল হয়েছে। বাবা কমপ্লেন করছেন অনেক বাচ্চারা নিজের ভুল দেখেই না, মিয়া মিঠু হয়ে থাকে, মানে আমার মতন ভালো আর নেই কেউ, আমার দ্বারা ভুল হতে পারে না, তাই না? নিজের ভুল কেউ স্বীকার করে না। আর সেকেন্ড স্টেপ হলো এক তো নিজের ভুলকে বুঝবো, আর সেকেন্ড হচ্ছে বাবার কাছে সরি জানাবো।
তাই না? এত দেহ অভিমান যে নিজের ভুল বোঝেও না, আবার যদি বুঝতেও পারে বাবাকে সরি করে না, তাই না? ক্ষমা চায় না। তো এই দুটো ম্যানার্স আমাদের আজকে ধারণ করতে হবে, তাই না? गीत। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है, তাই না? ভুল হবেই, কিন্তু আবার উঠতে হবে, তাই না? ओम शांति। कुछ तो कहना पड़ता है, उस हिसाब से ओम शांति कहना अच्छा है। आत्मा को अपना स्वधर्म बताना होता है। बाप भी कहते हैं हम शांत हैं, शांति देश के रहने वाले हैं। तुम भी असल आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। बाबा निजेर परिचय दिच्छेन, आमी शांतिर सागर आत्मा, और तुमरा बाच्चागुलो आत्मा ज्योति शांत स्वरूप, এই দেহ থেকে আলাদা। सारी दुनिया शांति शांति करती रहती है, परंतु शांति किसको कहा जाता है यह कोई नहीं जानते। समझते हैं कि यह लड़ना झगड़ना जो चलता है वो शांत हो जाए, परंतु वो शांति तो कोई काम की नहीं। घर में स्त्री पुरुष होते हैं, कोई तो झगड़ते हैं, कोई झगड़ते नहीं हैं, वो कोई शांति हुई क्या? शांति और चीज़ है, তাই না? বাড়ি ঘরে ঝগড়া হলো, রাগ করে চুপ থাকলাম, শান্তি থাকবো, কথা বলবো না, তো বাবা বলছেন সেটা কি কোনো শান্তি হলো? তাই না? শান্তি তো আত্মার ফিলিংস, তাই না? আত্মা ফিল করবে, রিল্যাক্স ফিল করবে, সেটা শান্তি। शांति तो आत्मा का स्वधर्म है, वैसे ही बाप का भी स्वधर्म है शांत। आत्माओं का बाप कौन है? परम पिता परमात्मा। उनका धर्म क्या है? उनका भी धर्म है शांत। परम पिता परमात्मा शांत देश में रहने वाला है, हम भी शांत देश में रहने वाले हैं। कोई भी आए तो बोलो तुम्हारा स्वधर्म तो शांत है ना, तुम असल वहाँ के रहने वाले हो, यहाँ आए हो पाट बजाने। शरीर द्वारा पाट तो बजाना ही है। शांति के लिए वास्तव में जंगल आदि में जाने की भी दरकार नहीं है। बाबा बोलছেন নিজের কর্তব্য যে রোল প্লে করার জন্যে এসেছি সেটা ছেড়ে যদি জঙ্গলে চলে যাই তাহলেও শান্তি হবে না। তো শান্তি কখন হবে? যখন সব কর্তব্য দায়িত্ব পালনও করব আর রিল্যাক্স মাইন্ডে থাকব, তাই না? রিল্যাক্সেশন ফিল করব, তবে সেটাকে আত্মার শান্ত স্বরূপ ফিল হবে। आत्मा को अपने स्वधर्म का पता है। आत्मा थक जाती है तो रात को अशरीरी हो शांत हो जाती है, তাই না? রাতে যেরকম আত্মা কী করে, সব কাজকর্ম সেরে রিল্যাক্স মাইন্ডে ঘুমায়, তো শান্তিতে ঘুমায়, তাই না? আর যদি সারা দিনে কোনো অশান্তি আছে তাহলে আত্মা ঘুমাতে পারে? রিল্যাক্স না হলে আত্মা घुमाते पारे ना। तो शांति खूब जरूरी। रात को कितना सन्नाटा रहता है, सुबह होने से आवाज़ शुरू हो जाता है। वो हुई हद की रात और दिन, अभी तो है बेहद का दिन और रात। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाकर थक जाती है, इसीलिए कहते हैं अब वापस शांति धाम जाना है। बाप भी कहते हैं शांति धाम और सुख धाम को याद करो। सुख धाम में बैठ थोड़े ही याद किया जाता है, याद किया जाता है दुख धाम में, अशांति धाम में। तो अब बाप कहते हैं
बच्चे अब नाटक पूरा हुआ, तुमको घर चलना है, फिर तुम्हारे लिए शांति भी है तो सुख भी है, তাই না? কয়েকদিন ধরে বাবা বলেই যাচ্ছে যে এটাকে অনুভব করো ভিতর থেকে, যে নাটক এখন শেষের দিকে, আমাদেরকে বাড়ি ফিরতে হবে। তো শান্ত স্বরূপ সুখ স্বরূপ দুটোতেই আমাদের থাকতে হবে। সুখ আর শান্তির ফিলিংসে যদি দেহ রাখি তবে আমাদের গতি সদ্গতি হবে, তাই না? बाप कहते हैं मैं पंडा हूँ, तुमको वापस सच्ची यात्रा पर ले जाने आया हूँ। शांति धाम का पंडा एक बनता है व उनके बच्चे बनते हैं। एक से तो काम नहीं होगा, कितनी बड़ी सेना है, सभी का मुख है शांति धाम तरफ, वो है परे ते परे धाम। बद्रीनाथ अमरनाथ जाना कोई दूर नहीं, वहाँ जाना तो बड़ा सहज है। अच्छा बताओ, मूल वतन सूक्ष्म वतन जाना सहज है या अमरनाथ बद्रीनाथ जाना सहज है? কোনটা যাবা সহজ? এখানে বসে বসে মূল বতন সূক্ষ্ম বতন চলে যাবে, তাই না? तो सूक्ष्म वतन मूल वतन नज़दीक है या अमरनाथ बद्रीनाथ नज़दीक है? देखने में तो मूल वतन सूक्ष्म वतन परे ते परे है, परंतु वहाँ जाने में देरी नहीं लगती, सेकंड की बात है। तुम श्री बुद्धि से याद करो, তাই না? বাবা বুদ্ধির এরোপ্লেন দিয়েছেন, বুদ্ধি থেকে সংকল্প করলাম আর সূক্ষ্ম বতনে মূল বতনে পৌঁছে গেলাম, তাই না? শতযুগে তো পুষ্পক বিমান হবে, কিন্তু বাবা এখানেও বুদ্ধির বিমান দিয়ে রেখেছে। वो जिस्मानी यात्राएं तो कोई नई बात नहीं, आधा कल्प वो यात्रा करते आए हो। तो बाबा कहते परंतु वहाँ जाने में देरी नहीं लगती है, सेकंड की बात है। तुम श्री बुद्धि से याद करो, वो जिस्मानी यात्राएं तो कोई नई बात नहीं, आधा कल्प वो यात्रा करते आए हो। यह रूहानी यात्रा तुमको एक ही बाप आकर कराते हैं, তাই না? বাইরের ধর্মের যে ব্রাহ্মণ আত্মা পান্ডা ওরা তো তীর্থ করায়, তাই না? ট্যুরিস্ট আগে তো পান্ডারা থাকতো না, নিয়ে যেত, সাধু সন্ন্যাসীরা থাকতো, নিয়ে যেত মথুরা বৃন্দাবন ঘোরাতে। তো বাবা বলছেন ওরা তো জিসমানি তীর্থ করাবে, আর বাবা তো এখানে বসে বসে বুদ্ধির বিমানের দ্বারা, তাই না, সূক্ষ্ম বতন মূল বতনের যাত্রা করায়। तुम हो सिकिलधे बच्चे, तुमको तो रास्ता बताना है, तुम मंदिरों में जाकर समझाओ यह देवी देवताएं कब राज्य करते थे, इनको ऐसा पूज्य किसने बनाया। तुम जानते हो हम पूज्य थे फिर पुजारी बने हैं, तो पुजारी का दर्जा कम हुआ ना, पूज्य ऊंच है, बाप पूज्य बनाते हैं। तुम पूज्य देवी देवता थे फिर पुजारी बने, अब पूजा को छोड़ फिर पूज्य बनना है, তাই না? বাবা মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে আমরাই সেই পূজনীয় দেবী দেবতা ছিলাম, আমরাই পূজারি হলাম, নিজেরই প্রতিমা বসে নিজেই তার গুণগান, নিজেরই নিজের মহিমা করলাম, গুণকীর্তন করলাম। বাবা বলছেন আবার নিজের গুণকীর্তন করা ছেড়ে আবার সেই গুণ ধারণ করার জন্যে পূজ্য আত্মা হবার পুরুষার্থ করো। माया के भी बहुत विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, তাই না? যার মধ্যে যত বেশি অবগুণ, তাই না, তার ভিতরেই তো মায়া বসে আছে না। মায়ার জায়গা কোথায়? মায়া কি বাইরে কোথায় থাকে? মায়া কার কোথায় থাকে? মনের ভিতরে থাকে।
তাই না? তো যে যোগ পুরুষার্থ কম করবে, যে বাবার সাথে কম থাকবে, তো তার উপরে মায়ার প্রভাব বেশি থাকবে, তাই না? আর যে বাবার লাইট মাইটের ছত্রছায়ার মধ্যে বাবার সমানে বা বাবাকে সাথী বানিয়ে রাখবে, তো তার উপরে মায়ার প্রভাব কম থাকবে, তাই না? তো বাবা বলছেন মায়ার বিঘ্ন তো আসবে, তাই না? अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं और यात्राओं पर जाने अथवा मंदिरों में सत्संगों में जाने के लिए कोई रोकते नहीं। यहाँ पुजारी से पूज्य बनने में माया कितना हैरान करती है। घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, बहुत करके गिरते हैं काम के खड्डे में। बाप कहते हैं मूत पलीती मत बनो, इनसे संभलना है, सबसे गंदा है काम चिता पर चढ़ना, विषय सागर में गोता खाना। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इसीलिए कभी भी विकार में जाने का संकल्प भी नहीं करना, इससे ही गंदे बन पड़ते हैं। है ना? बाबा बोलছেন সবচেয়ে নোংরা করে দেয় विकार। ऐसे मत समझो, यहाँ जो आते हैं तो उनकी बुद्धि विश्व से निकल जाती है। कोई कोई ऐसे भी हैं जो एक दो को देखते हैं तो अंदर तूफान चलता है गंदा बनने के लिए, তাই না? বাবা বলছেন সবাই যারা আসছে সবাই তো বিজয়ী আত্মা না, তাই না? তো মায়ার তুফান তো আসেই নোংরা করার জন্য। बाप कहते हैं कभी गंदा नहीं बनना, कोई का पीछा नहीं करना, कभी विकार में गिरने का पुरुषार्थ नहीं करो, बाप इससे बचाते रहते हैं। तो बाबा बोलছেন কখনো নিজেকে নোংরা হতে দেবে না, তাই না? নোংরা হবার থেকে নিজেকে বাঁচাবে। कभी विकार में गिरने का पुरुषार्थ नहीं करो, बाप इससे बचाते रहते हैं। संभलने और गिरने की कितनी चटाभेटी चलती है। बाबा आगे गान सुना लो ना, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है, তাই না? তো বাবা বলছেন মায়া ভুল করাবে, তাই না? ফাঁসিয়ে দেবে, নোংরা করে দেবে, আবার নিজেকে উঠে দাঁড়াতে হবে, আবার পুরুষার্থ করতে হবে, আবার নিজেকে শুদ্ধ আত্মা বানাতে হবে, তাই না? तो माया कितना तूफान मचाती है, कितना अच्छा वफादार आज्ञाकारी सर्विसेबल बच्चा था। माया ने ऐसी चमाट मारी जो एकदम ख़त्म हो गए, मर गए। यह ड्रामा गंदा माया बनाती है, आधा कल्प दुख देने वाली माया है, बाप नहीं। मुफ्त में दोष धरते हैं कि ईश्वर ही দুঃখ সুখ দেতে হ্যাঁ, তাই না? কারোর যদি খুব ভোগান্তি চলে তো কি বলে, বলে ভগবান দেখতে পাচ্ছে না, এত পুজো করতাম, ভগবান একটু আমার উপরে দয়া করছে না। ভগবান কি করে দয়া কর, কর্মফল থেকে ভগবানও বাঁচাতে পারবে না, তাই না? ईश्वर को बाप नहीं समझते, परमात्मा कभी किसी को दुख कैसे देंगे, তাই না? ভগবান কাউকে দুঃখ দেয় না। শিব বাবা বলছে আমি দুঃখ দিই না, কিন্তু যদি তুমি আত্মাকে শুদ্ধ না করো, নোংরা হতে থাকো, তো তার রিজাল্ট তো ভুগতে হবে। परमात्मा दुख दे तो बाकी मनुष्य तो एक दो में बड़ा ही दुख देंगे। बाप समझाते हैं तुम ही अपने लिए ऐसे कर्म बनाते हो, তাই না? সব হচ্ছে আমার নিজে, আমি দায়ী। যদি আমাকে কিছু ভুগতে হচ্ছে তো তার রিজাল্ট, তার দায় হলো আমার নিজস্ব। संग दोष में भी उल्टे कर्म कर लेते हो, बाप को भूल जाते हो,
साधारण है ना, तो बच्चे भूल जाते हैं। बाप तो शिक्षा अच्छी देंगे, परंतु उसको भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं, योग पूरा नहीं है, ऐसे मत समझो, भाषण करने वाले हैं। पंडित की एक कथा है ना, औरों को कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे, खुद पार हो न सका, তাই না? তো শুধু বাইরের দেখাবা পুরুষার্থ করলে হবে না, পুরুষার্থ ভিতর থেকে চাই। ভিতর থেকে ভগবানের উপরে নিশ্চয় বুদ্ধি চাই, তাই না? অন্যকে সেবা করব, কিন্তু আমার ভিতরে বাবার উপরে নিশ্চয় নেই, তাহলে কি হবে? যেরকম সবাইকে বললো রাম রাম বলো পার হয়ে যাবে, নিজে ডুবে গেল, তাই না? তো সেই রকম অবস্থা হয়ে যাবে। बोला नाव ले आओ तो चले, जो खुद कहता था वो कर नहीं सका। सिर्फ कहना नहीं है, परंतु करना है। कथनी करनी रहनी सब समान हो, इसीलिए बाप को मत भूलो। बाबा अभूल बनाते हैं। बाप कहते हैं कोई भी भूल हो जाए तो आकर माफ़ी मांगो, आई एम सॉरी, তাই না? বাবা বলছেন যদি কোনো ভুল হয়ে গেল তো বাবাকে লিখে জানাও, মাফি চাও। समझो शिव बाबा कहते हैं यह तुम्हारी भूल है। अच्छा बाबा हम क्षमा चाहते हैं। यह भी अच्छे अच्छे बच्चों में फजीलत नहीं रहती है, इतनी बड़ी भूल की माफ़ी तो मांगे, তাই না? বাবাও তো জানে না। তো বাবা বলে যে বাচ্চা ভুলও করে, মাফিও চায় না, রিয়েলাইজও করে না যে আমি ভুল করেছি, তো কি হবে? তার ভিতরে ভুলগুলো বিশাল বট গাছ হয়ে যাবে, তাই না? তারপরে আর চলতে পারবে বাবার জ্ঞানে। তাই জন্যে যখন ছোট্ট ভুল হয়েছে, ছোট্ট অঙ্কুর ছোট্ট চারা হয়েছে, তাকে তুলে ফেলা সহজ, কিন্তু বড় গাছ হয়ে গেলে তো শক্তিশালী হয়ে গেল মায়া, এবার তুলে ফেলা যাবে না। तो अपने को बहुत मियाँ मिट्ठू समझते हैं। मियाँ मिट्ठू बाबा काके बोले? যে ভাবে আমার তো কোনো ভুল হয় না, আমি তো সব সময় রাইট, তাই না? বাবা তাকে বলে মিয়াँ मिट्ठू। पाप करते हैं तो क्षमा लेनी चाहिए, नहीं तो उसकी वृद्धि होती रहती है। बाप के साथ बुद्धि योग बड़ा अच्छा चाहिए। भल भाषण तो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, परंतु संपूर्ण कोई बना नहीं है, अंत तक गिरते संभलते रहेंगे। कहते हैं बाबा हमसे यह भूल हो गई, आप क्षमा करना, रहम दिल क्षमा करो। भक्ति मार्ग में सारा दिन क्षमा क्षमा करते रहते हैं, তাই না? জ্ঞান মার্গে ভয়টা উঠে যায়, কিন্তু ভক্তি মার্গে ভয়টা থাকে। যেটাকে ভুল বলে বুঝে, ভক্তি মার্গে অনেক কিছুই ভুল বোঝে না, কিন্তু যেটা বোঝে সেটা খুব সরি সরি করতে থাকে, তাই না? ভগবানের কাছে ক্ষমা চাইতে থাকে। তো বাবা বলছেন তাহলে জ্ঞান মার্গে এসে তো আরও একদম নিখুঁতভাবে ভুলগুলো বুঝতে পারছি, তো ভাবো কত বাবার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত, তাই না? तो बाप को कहते हैं क्षमा करो, धर्मराज द्वारा फिर दंड नहीं दिलाना, इसीलिए खबरदारी बहुत चाहिए, তাই না? যেটা বাবাকে ক্ষমা চেয়ে নেব সেটা আমার ধর্মরাজের পানিশমেন্ট ভুগতে হবে না, আর যেটা লুকিয়ে রাখবো সেটা খুব পানিশমেंट ভোগ করতে হবে। ऐसे मत समझो कि हम 16 कला संपूर्ण बन गए, नहीं। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा अशुद्ध स्वप्न बहुत आते हैं, बाबा की याद ही नहीं ठहरती है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, अंत में 16 कला संपूर्ण बनेंगे। अभी तो ग्रहण लगा हुआ है, तुम्हारी वो अवस्था आनी है, यहाँ बैठे बैठे
উড়তে রহেঙ্গে। তাই না? বাবা বলছেন লাস্টের সময় সে অবস্থা হবে যখন তুমি সব হিসাব কিতাব চুক্তি করে দেবে, তখন আত্মা বসে বসে উড়তে থাকবে। তাই না? যেরকম এক্ষুনি কালকে একটা পাঠিয়েছিলাম ভিডিও, দেখেছেন সবাই? ফরিস্তার সব পরশুদিন। তারপরে শ্যামনগরেও যে দিদি দেহ রাখলেন, তাই না? সেখানেও দেখো মানে অনেক ওনার কর্মভোগ ছিল, অনেক চুক্তি করতে হলো, কিন্তু যখন কর্মভোগ চুক্তি হয়ে গেল তখন 3 দিন আগে ওনার খুব সাক্ষাৎকার হওয়া শুরু হলো। তাই না? এদিকে হাড় ক্যান্সার হাড়ে ধরে নিয়েছে, হাড় পচে গেছে, হাড় আর নেই, উই পোকা খেয়ে নিয়েছে, তুলো হয়ে গেছে, খুব যন্ত্রণা দেখতে গেলে, কিন্তু উনি সেটা আর ফিল করছে না। মানে 3 দিন আগে কর্মাতীত অবস্থা হয়ে গেল, আর সে শুধু সাক্ষাৎকার করছে, খুব হাসছে, আর মুখ থেকে কথা তো বেরোচ্ছে না, হাতে লিখছে, তাই না? লিখে লিখে জানাচ্ছে যে এরকম দেখছি, ওরকম অনুভব করছি, তাই না? তো খুব খুশি, খুব হাসি 3 দিন আগে। তারপরে ওই তারপরের দিন থেকে কোমাতে চলে গেল। তাই না? সাক্ষাৎকার করছিল কিসের? যে গর্ভে সে যাবে, সেখানে তার মায়ের অনেক দিন বাদে সন্তান হবে, অনেক দিন বাদে, মানে অনেক বছর বাদে। তো সেখানে খুব আনন্দ উৎসব চলছে, তো সেইগুলো সে সাক্ষাৎকার করছে, যে সবাই বধাই দিতে আসছে তার মাকে, তাকে খুব করছে, তাই না? মানে সবাই মানে ওর মানে মুবারকবাদ দেবার জন্যে ভিড় লেগে আছে, তো তার মা খুব খুশিতে আছে, তাই না? তো সে গর্ভতাকে ডাকছে, সে আহ্বান করছে, তো সেটাতে সে খুশিটাকে সেও ফিল করছে, সেও খুব মানে তার আনন্দটা অনুভব করছে যে আমি যেখানে যাব আমার স্বাগতের জন্য এত কিছু সেখানে প্রিপারেশন চলছে, তাই না? তো সে সব খুশি খুশিতে একদম হাসছে আর লিখছে। তখন আর সে যন্ত্রণা সে আর অনুভব করছে না, সে আলাদাই জগতে আছে, মানে শরীর থেকে যেন সে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, শরীরে নেই, সূক্ষ্ম দেহ যেন ওই দিকে ওই ফিলিংসে আছে, তাই না? তারপরের দিন থেকে কোমাতে চলে গেল, দিয়ে 2 দিন কোমাতে থাকলো, সেন্স চলে গেল। কেননা যখন মানুষ কোমাতে যায় তখন সে সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে ঘোরে, তো দেহ কোমাতে চলে গেল, তার মানে সে আর এই দুনিয়াতে নেই, সে এবার সেই জায়গায় ঘোরাফেরা করছে, সেখানকার অনুভূতিতে মগ্ন আছে। তারপরে দেহ রাখলো, দেহ রাখার পরে আমরা যখন শ্মশানে গেলাম, দিয়ে দেরি হলো, যদিও বা বুধবার দিন দেহ রাখলো, দেহ পোড়ানো হলো বৃহস্পতিবার 12টার পরে। লাইন ছিল অনেকগুলো, আরও ছিল, তো লাইন পড়েছিল, অমৃতবেলা দাহ হলো। তারপরে এসে স্নান টান করে দিদি, বড়দিদি ভোগ লাগালেন, তখন 3টে দিকে, কেননা ওই দিদিটা 3টের সময় যোগে উঠত, তো 3টের সময় ভোগ লাগালো বড়দি। তো যখন 3টের সময় ভোগ লাগালো তখন সে জিজ্ঞেস করলো কেমন অনুভব করছো? বলছে খুব লাইট, খুব লাইট, খুব লাইট, আর খুব লাইটের শরীর আছে এখানে, খুব লাইট অনুভব করছি। তখন দিদি বলল আমাকেও নিয়ে চলো, তুমি একা একা লাইটে ঘুরবে? তো বলছে না, আপনার কাজ শেষ হয়নি। তো খুব লাইট লাইট অনুভব করছে, হিসাব চুক্তি হয়ে গেছে, এবার নিশ্চয়ই বাবার কাছে আছে বা খবরতনে আছে, তাই না? বাবা অনুভব করাছে, বাবার ইয়াদে তো গেছে নিশ্চয়ই, তাই না? আর আরেকটা যেটা পাঠিয়েছিলাম ওইটা কবিতা দিদি, যে ত্রিপুরা সেন্টারের ইনচার্জ ছিলেন, আর ত্রিপুরা, আসাম,
অরুণাচল প্রদেশ, বাংলাদেশ, তাই না, সেখানে খুব সেবা উনি করেছেন, মানে খুব খুব সেবা করেছেন। উনি শ্যামনগরও এসেছিল কবিতা দিদি, আর সেখানে এসে আমরা তার ভর্তি করিয়েছি। সব জায়গায় উনি ভর্তি করাতেন, আর সবাইকে ফরিস্তার অনুভব করাতেন, আর রাজা মহারাজা হবার অনুভব করাতেন, আর সবাই একদম নেশাতে নাচ করত। উনি খুব রাস করতেন, সবাইকে ফরিস্তা বানিয়ে রাস করাতেন, রাজা মহারাজা বানিয়ে রয়্যাল ফ্যামিলির রাস করাতেন। তো খুব ভালো ভাট্টি হয়েছিল। কবিতা দিদি এসেছিলেন শ্যামনগরে, তো সেই পর থেকে আমরা তাদেরকে জানি। খুব সুন্দর পালনা ছিল, তাই না। তো সে দিদি দেহ রেখেছেন, যদিও বা ওনার বয়স হয়েছিল। শান্তিদি তো অল্প বয়সে গেল। তো সে দিদিটার দেহ পোড়ানো হয়েছে দুপুরে, হাজার হাজার লোকের ভিড়, কেননা প্রচুর সেবা করেছিল, প্রচুর, সবাই জানে, হাজার হাজার লোকের ভিড়, একদম যেন কোনো ভিআইপি গেল, তাই না। আর বিকেলবেলায়, দুপুরে দেহ পোড়ানো হলো, আর বিকেলবেলায় নুমা যোগের সময় উপরে সব ফরিস্তা রাস করছে, তাই না। সব দেখলে না, ভিডিও পাঠিয়েছি, অদ্ভুত দৃশ্য। তো বাবা বলে না, লাস্টের সময় সব সাক্ষাৎকার হবে, তো দেখো সবাই একদম, কে ল্যাপটপ নিয়ে, কে মোবাইল নিয়ে ওই করা শুরু করে দিয়েছে, তাই না। তো কিভাবে সব ফরিস্তারা আনন্দে মেতে উঠেছে, কেননা সেও তো একটা ফরিস্তা হয়ে গেল। সূক্ষ্মবতনে সব অ্যাডভান্স পার্টির আত্মারা, যারা সত্যযুগের শুরুয়াত করবে, তাই না, সে আত্মারা তো অপেক্ষা করছে না যে আরও সবাই আসলে তারপরে তো শতযুগ শুরু হবে, তাই না। তো এরা সব অ্যাডভান্স পার্টির আত্মা। শান্তি দিদিও অ্যাডভান্স পার্টিতে গেল, কাঞ্চন দিদিও অ্যাডভান্স পার্টিতে গেল, তো সব অ্যাডভান্স পার্টিতে যাবার আত্মা, তাই না। তো এইভাবে সব, মানে সে জগৎই আলাদা, তাই না। শরীর, কর্মক্ষেত্র, কর্মদুনিয়া, এই জগৎ আলাদা। আর দেহ রাখার পরে, যদিও বা প্রথম দিকটা বুঝতে পারে না আত্মা যে কি হচ্ছে আমার সঙ্গে, তাই না, কিন্তু 13 ঘন্টা পরে সে তার অনুভবটা পেয়ে যায় ভালোভাবে, তাই না। সে তার সেন্স থেকে ফিরে আসে, তাই না। আর বাবার বাচ্চা তো খুব তাড়াতাড়ি, কেন বাবার বাচ্চার তো মোহ থাকে না, না, সে তো এর পিছনে ওর পিছনে ঘুরবে না, সে তো সোজা বাবাকে খুঁজবে, কোথায় আছে বাবা, তাই না। তো अंत में 16 कला संपूर्ण बनेंगे। তো যতক্ষণ না কর্মের হিসাব কিতাব কাটলো, অতক্ষণ তার সাক্ষাৎকার হলো না, তাই না। কর্মের হিসাব কিতাব কেটে গেল, তারপরে সাক্ষাৎকার হলো। কাঞ্চন দিদিরও সেম অবস্থা ছিল। কাঞ্চন দিদি এতটা ভুগিনি শান্তিদির মতন, ও খুব, মানে অল্প ভোগান্তি ছিল, কিন্তু ওরও সেই রকম, মানে 2 দিন আগে সাক্ষাৎকার করলো, দিয়ে কোমাতে চলে গেল, দিয়ে 2 দিন পরে ওই কোমাতে থাকলো, দিয়ে বড় উঁচু নিঃশ্বাস নিল 2 দিন পর, দিয়ে দেহ রাখল, তাই না। তো পুরো বাবা বাবা করে দেহ রাখল, 3 বার বাবা বাবা বলে দেহ রাখল। তো সেরকম কি, যতক্ষণ না হিসাব চুক্তি হবে, কর্মাতীত অবস্থার অনুভূতি হবে না। আর কর্মাতীত অবস্থার অনুভূতি না হলে, তাই না, সে দেহ ছেড়ে তো যাবে না, কেননা বাবার বাচ্চার তো লক্ষ্যই হলো কর্মাতীত হবা, তাই না। तो अभी तो ग्रहण लगा हुआ है, तुम्हारी वो अवस्था आनी है, यहाँ बैठे बैठे उड़ते रहेंगे, आत्मा को खींच होती है, क्योंकि कल्प की थकी हुई है, तो आतुर बेला जल्दी होती है, जल्दी जल्दी जाऊं, परंतु लायक भी बनना पड़े ना। তো বাবা বলছেন, এখানে বসে বসেও আত্মা উড়ে যাবে সূক্ষ্ম দেহ নিয়ে, তাই না, অনেক কিছু অনুভব করবে, কিন্তু কখন, যখন কর্মাতীত হবে, তাই না। যোগ্যতা চাই, যোগ্য তো হতে হবে,
कोई तो यहाँ ही घूमने फिरने जेवर पहनने आदि में खुश हो जाते हैं, फिर दुखी होते हैं तो कहते हैं नाहेक बाबा को छोड़ा। তাই না? যদি বুদ্ধি স্থূল বস্তু বিষয়ে আশয়ে গয়না পোশাক এইসবে ঘুরতে থাকে তাহলে এইসব সূক্ষ্ম ইলাহি ব্যাপারগুলো অনুভব করতে পারবো, কর্মাতীত হতে পারবো? তাই না? বুদ্ধি যদি এই দুনিয়া থেকে উপরামি না হয় তাহলে তো অনুভব পাবা সহজ না। अच्छा फिर हिम्मत करो, कुछ सीखो। अपकार करने वालों पर भी उपकार करना है, परंतु ऐसे भी नहीं और ही माथा खराब कर दे। माया गिराती है, बाप उठाते हैं। मंजिल है ऊंची और यह है सारी बुद्धि योग की यात्रा। তাই না? বাবা বলছেন বুদ্ধির বিমানে যাত্রা করতে থাকো। पुरुषार्थ में टाइम लगता है, लक्ष्य तो बहुत सहज है। 1 सेकंड में तुम जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हो। एक बार बाबा कहा, फिर भूलते क्यों हो? निश्चय है बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, फिर गिरते क्यों हो? याद कर संभलते क्यों नहीं हो? अच्छे अच्छे बच्चे भूल जाते हैं। তাই না? বাবা বলছেন বাবার ইয়াদে থাকো, তাহলে তোমার দ্বারা ভুল হবে না, তুমি সামলে থাকবে। তাই না? বাবাকে ভুলে যাচ্ছ, তাই কোনো না কোনো ভুল হয়ে যাচ্ছে। अच्छे अच्छे बच्चे भूल जाते हैं, फिर और ही डिसर्विस होती है। सर्विस भी गुप्त है तो डिसर्विस भी गुप्त है। তাই না? বাবা বলছেন কি সেবা করলে? এই কিছুদিন আগে বাবার মুরলি চলল না, সেবাধারী না ঈশ্বরীয় সেবাধারী? সেবা তো করছি, কিন্তু কোন ফিলিংসে করছি? বাবার সেবা, ভগবানের কাজ করছি, এই ফিলিংস আছে? তাহলে তো সেবা 100% জমা। আর যদি ভগবানের সেবা করছি এই ফিলিংস নেই, তাহলে তো 50% জমা। আর যদি নাম মান শানের জন্য সেবা করছি যে আমার নাম হবে, তাহলে তো 30% জাস্ট পাস মার্কস জমা। তাই না? তো ভ্যারাইটি আছে না? তো বাবা বলছেন সেবা খাতাও জমা গুপ্ত আর ডিসসার্ভিসও গুপ্ত। তাই না? যদি কোনো ডিসসার্ভিস করছি তো সেটাও গুপ্ত। তো বাবা বলেছেন না ডিসসার্ভিস অনেক রকমের হয়। যদি আমার কথা শুনে কারো স্থিতি খারাপ হলো, নিচের দিকে নামলো, তবেও ডিসসার্ভিস। যদি আমার কর্ম ব্যবহার দেখে কারো স্থিতি খারাপ হলো, তবুও ডিসসার্ভিস। তাই না? আর যদি আমার মনেও কারোর জন্যে বাজে অকল্যাণ ভাবনা আসলো, সেটাও ডিসসার্ভিস, ভাইব্রেশন নোংরা হলো। তাই না? তো ডিসসার্ভিসও কত রকম, সেগুলোও গুপ্ত। তাই না? তো কেউ যদি বাবার যজ্ঞের নিন্দা আলোচনা করে, সে হচ্ছে সবচেয়ে বড় ডিসসার্ভিস। তাই না? তো কত রকমের ডিসসার্ভিস আছে। তাই না? তো বাবা বলছেন সেবাও গুপ্ত খাতা, তো डिससर्विसो गुप्त खाता। दुनिया को क्या पता किसमें कोई भी भूत प्रवेश होगा व अशुद्ध सोल का प्रवेश है तो वो भी नुकसान कर देते हैं। माया भी सोल प्रवेश कर लेती है। भल ज्ञान है परंतु परिपूर्ण कोई नहीं है, कोई न कोई खामी रहती है, तो डर होना चाहिए। हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। তাই না? যদি কোনো ভুল বারবার হচ্ছে তাহলে ভগবানের প্রতি ভয় থাকা উচিত যে কেন আমার ভুল এত হচ্ছে, ধর্মরাজ তো আমাকে শাস্তি দেবে। তাই না? अगर श्रीमत पर न चले, कोई भ्रष्ट काम किया तो पद भी भ्रष्ट होगा और सजाएं भी बहुत खाएंगे। कर्मों का फल यहाँ भी बड़ा कड़ा भोगना पड़ता है। তাই না? যদি বাজে কর্ম করছি আর বাবার কাছে অ্যাকসেপ্টও করছি না, লুকাচ্ছি,
তো বাবা বলছেন সেই কর্মগুলোর ভোগান্তি খুব কড়া হবে। আর ভুগতে হবে কোথায়? এখানে ভুগতে হবে। কর্ম করেছি বাজে এখানে, তো ভোগান্তিটাও এখানেই হবে। इसीलिए कर्मातीत अवस्था का पुरुषार्थ करना है। তাই জন্যে বাবা বলছেন যোগ বলে কর্মের হিসাব কিতাব মিটাও, যাতে আমার ভোগান্তি না হয়, তাই না? बाबा के साथ बड़ा सच्चा रहना है। सबका शिव बाबा से कनेक्शन है। सेंटर सब शिव बाबा के हैं। तुम्हारा सेंटर फिर कहाँ से आया? तुम शिव बाबा के हो। विश्वविद्यालय बाप का है ना, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मेरा यह सेंटर है। यह ख्याल आया और मरा। ऐसे मेरा मेरा करते कितने गिर पड़ते हैं। सब कुछ शिव बाबा का है। तुम कहते हो बाबा यह तन मन धन सब आपका है, তাই না? কোনো কিছুকে বলা যাবে না আমার, सबकार सब बाबा आपका, और मैं निमित्त ट्रस्टी केयर टेकर, তাই না? तो बाबा भी कहते हैं स्वर्ग की राजाई सारी तुम्हारी। तो जे मन থেকে বাবাকে সমর্পণ বুদ্ধি থাকবে সে হবে রাজাই করনেওয়ালা বাচ্চা, তাই না? আর যে যত আমার আমার করবে তার কপালে তো ভোগান্তি আছে, তাই না? तो कितना एवजा मिलता है, तुम क्या देते हो? मरने से पहले करनी घोर को देते हैं ना। जीते जी दान करते हैं, देखते हैं बस होपलेस केस है तो दान पुण्य कराते हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे जीते जी कर लो, यह तो पुराना तन है, তাই না? আগে এই সিস্টেমগুলো ছিল। কোন তিথি তারিখে দেহ রেখেছে সেই হিসাবে গ্রহ নক্ষত্র গণনা করত আর বলতো অমুক দোষ লেগেছে, মানে পরবর্তী গর্ভ ভালো হবে না, কষ্ট পাবে, তো সেই দোষ কাটাতো, তাই না? এখন তো এইগুলো মানে না। দোষ কাটাতো, ব্রাহ্মণকে দান করতো, দোষ কাটাতো। এখন তো এইগুলো আর করে না, যার কারণে কি হয় এখন সব দেখেন না, বাচ্চাগুলো মায়ের গর্ভে কত কষ্ট পায়, মাগুলো কত কষ্ট পায়, তাই না? কত কঠিন হয়ে গেছে এখন, তাই না? বাচ্চাটার জন্ম নেবা। तुम आत्माएं मेरी हो। यह शरीर पाठ बजाते बजाते अब पुराना हो गया है, अब फिर मेरे बनो तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध बनेंगे, তাই না? বাবা বলছেন পাঠ বাজাতে বাজাতে আত্মা কালো হয়ে গেছে, এবার আমার হয়ে যাও, আমার শ্রীমতে চলো, আমার ইয়াদে থাকো, তাহলে আত্মা আর শরীর শুদ্ধ হবে তাড়াতাড়ি। दोनों इकट्ठे साफ होते जाते हैं। आत्मा जो अपवित्र बनी है उनको शुद्ध बनाना है। मेरे साथ योग लगाने से ही शुद्ध बनेंगे। योग रखेंगे तो चढ़ती कला होगी, योग नहीं रखेंगे तो गिरती कला हो जाएगी। কি বলল বাবা? বাবার ইয়াদে থাকবো তো উপরে উঠছি। সাপ আর সিঁড়ির লুডো খেলা বাবা দেয় না, তো বাবার ইয়াদ মানে সিঁড়ি, আর বাবার ইয়াদ ভুলে গেলাম মানে সাপে গিলে খেলো। तो सर्विस का शौक चाहिए, पूछना नहीं है, सर्विस पर जाएं। बाबा समझते हैं शौक नहीं है। मनसा वाचा कर्मना, सर्विस का शौक चाहिए। मनसा नहीं तो बाछा व कर्मना, कोई न कोई सर्विस में लग जाना चाहिए तो उजूरा मिलेगा। आपे ही जो करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य, कहने से भी न करे तो कोई काम का नहीं, তাই না? চাহে বাচ্চা চাহে কর্মনা,
তাই না? যে কোনো সেবা, তন মন ধন বাচা কর্ম না, যে কোনো সেবা বাবা বলছেন আপেই বুঝে করবে কি প্রয়োজন আছে, তাহলে দেবতা। আর বললে করবে তাহলে মানুষ। আর যদি বলার পরেও না করে তো বাবা বলছেন कोई काम के नहीं, जितना सर्विस करेंगे उतना फल मिलना है। তাই না? বাবা এক্ষুনি বোঝালো না, আগে তো এই দোষ ওই দোষ লেগেছে বলতো ব্রাহ্মণরা, তো ব্রাহ্মণদের দান পুণ্য করে দোষ কাটাতো, তাই না? বাবা বলছেন তখন মরার পরে বাড়ির লোকেরা দান দেবে আর দোষ কাটাবে, তার থেকে ভালো তুমি নিজে সেবা করে নিজের পুণ্য জমা করো, নিজের দোষ নিজে কাটাও, তাই না? তো বাবা বলছেন शिव बाबा पूछते हैं बच्चे मेरे को हाथ है, इस तन में शिव बाबा बैठे हैं ना, चिट्ठी लिखते हैं ना, बैल पर सारा दिन थोड़े ही सवारी करेंगे। बैल जब थक जाते हैं तो उनकी आँखों में पानी आ जाता है। यहाँ तो आंसू आने की बात नहीं, इनको तो सर्विस करनी है। बच्चों को समझाते हैं माँ में कम याद करो। यह शिव बाबा कहते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है, यह तो बिल्कुल सहज है। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। बाबा आते हैं स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश करने। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, यादव कौरव पांडव भी है, तुम जानते हो। अब खेल पूरा होता है, बाबा लेने आया है। তাই না? यादव कौरव पांडव সব তৈরি আছে, এখন বিনাশের জন্যেও শুধু স্থাপনার কাজ বাকি পড়ে আছে। बाबा लेने आया है, सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, याद नहीं करेंगे तो महारानी महाराजा नहीं बन सकेंगे। है ही यह राजयोग न कि प्रजा योग। योग पूरा नहीं लगाते तो प्रजा बन पड़ते, তাই না? যদি যোগ লাগাবো না, বাবার ইয়াদে থাকবো না, তো ভিতরে যে মায়া বসে আছে সে বিজয়ী হয়ে যাবে, তাহলে তো আর রাজা পদে যাব না। বাবা গতকালও বলছিল না, তো রাজা পদে কে যাবে? রাজা পদে সেই যাবে যে কৃষ্ণের মতন বিজয়ী আত্মা হবে, যে বিষ্ণুর মতন 101 ফোনা নাগের তলায় বিজয়ী ভাবে রিল্যাক্স করবে, তাই না? তো যে মায়ার উপরে বিজয়ী হবে না সে তো রাজা বাচ্চা নয়, সে তো প্রজা বাচ্চা হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন ইয়াদে থাকো, তাহলে মায়ার প্রভাব তোমার উপরে পড়বে না, মায়া শুয়ে থাকবে। আর যদি বাবার ইয়াদে না থাকো তাহলে মায়া তোমার মধ্যে জেগে উঠবে, তাই না? ওই জন্যে দেখো শিবলিঙ্গ দেখায় না, তো তার উপরে পঞ্চনাগ থাকে, তার উপরে কলসি লাগানো থাকে, জ্ঞান গঙ্গা মানে গঙ্গা জল পড়তে থাকে। তো এটা কি শিব বাবার মাথায় গঙ্গা পড়ে? শিব বাবার মাথা কি গরম থাকে? না শিব বাবার মাথার উপরে মায়ার ফোন থাকে, তাই না? কার উপরে থাকে? আমাদের উপরে থাকে। আমাদের উপরেই জ্ঞান কলসির দরকার, আমাদের উপরেই গঙ্গা জল বিন্দু বিন্দু পড়তে থাকা জরুরি, সবসময় জ্ঞানের স্থিতি থাকা দরকার, বাবার ইয়াদের বিন্দুর থাকা দরকার, তবে সে সাপ ফোন তুলে সরে যাবে, তাই না? আত্মা শুদ্ধ হবে, তাই না? तो कहते हैं बाबा हम पूरा बरसा लेंगे, तो सर्विस का शौक चाहिए। लिख कर पूछ सकते हो अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या बनेंगे। बाबा বলছেন আজকে নিজেকে জিজ্ঞেস করবে যে এই মুহূর্তে যদি আমার দেহ চলে যায় তাহলে আমি কোন পদের অধিকারী হব, কি পুরুষার্থ হয়েছে আমার, তাই না? কতটা পুরুষার্থ বাকি,
की करते हबे यार। परिपूर्ण तो अंत में बनेंगे, अभी तुम अपूर्ण हो, अपनी अवस्था की जांच करनी है। हम कितना बाबा की सर्विस पर हैं, তাই না? 4টে সাবজেক্ট আছে না, জ্ঞান, যোগ, ধারণা, সেবা, 4টেতেই পরিপূর্ণ হতে হবে। कितना आज्ञाकारी वफादार हैं, কি বলল বাবা, কতটা বাবার প্রতি হাজি করি, তাই না? কতটা বফাদার আছি, তাই না? নাকি বাবার শ্রীমতের জায়গায় মন মতে চলি। कितना सर्विस के लिए तड़पते हैं कि कोई को जाकर जियादान करे, बेचारे बहुत दुखी हैं। यह एक ही सतगुरु है, शांति धाम सुख धाम ले जाने आए हैं। वो गुरु लोग अपने को जगत पिता जगत शिक्षक कह न सके, सिर्फ जगत गुरु कहलाते हैं। यह तो जगत का बाप टीचर गुरु एक ही है। तुम जानते हो बाप आया है तो बाप से पूरा बरसा लो। बाबा बोलছেন যে একবারই তো ভগবানকে পেয়েছো, তো পুরো ভগবানের থেকে পুরো বর্ষা মানে রাজ্য পদের অধিকার নিয়ে নাও। देह अभिमान अच्छा नहीं है, देही अभिमानी बन बाप को याद करो, फिर तुम्हारी निरोगी काया बन जाएगी। बाबा बोलছেন যখন আমরা দেহি অভিমানী হই, আত্মিক স্বরূপে থাকি, তখন দেহ ভাইব্রেশন পায় আর দেহ নিরোগী হয়, তাই না? वहाँ तो पवित्रता सुख शांति संपत्ति है, अथाह संपत्ति है। यहाँ तो देखो पेट के लिए मारामारी है, তাই না? বাবা বলছেন সেখানে তোমাকে পেটের জন্য চিন্তা করতে হবে না, আর এখানে তো দেখো পেটের জন্যই চিন্তা করে করে টেনশানে ভোগে, তাই না? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। लिखते হবে না, পড়ে দিচ্ছি, টাইম হয়ে গেছে। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, रूहानी पंडा बन सच्ची यात्रा करनी और करानी है। बुद्धि योग की बहुत संभाल करनी है, अपने ऊपर बहुत खबरदारी रखनी है। তো বাবা বলছেন বুদ্ধির বিমানে যেন বাবার কাছে থাকি, সবসময় চেকিং করতে থাকবো যে বাবার ইয়াদে যদি আমি থাকবো না তাহলে কিন্তু মায়ার প্রভাব পড়ে যাবে। এই জন্যে বাবার ইয়াদে থেকে বিজয়ী হতে হবে। दूसरा, बाप के साथ सच्चा रहना है, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। কি বলল বাবা? পুরো কর্মাতীত হব, কর্মের হিসাব কিতাব পুরো চুক্তি হবে, তাই না? তবে অনেক কিছু অনুভূতি বাবার থেকে পাব। তো কর্মাতীত অবস্থার অনুভূতি করার জন্যে হিসাব কিতাব যদি যোগ বলে চুক্তি করতে পারি খুব ভালো, ভোগে চুক্তি করলে খুব কষ্ট হবে, তাই না? जीते जी सब बाप के हवाले कर सफल कर लेना है, তাই না? বাবা বলছেন বেঁচে থাকতে পুণ্য জমা করো, তাই না? মরার পরে করে লাভ নেই, বেঁচে থাকতে পুণ্য जमा करो। वरदान, अपनी चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। सदा इस स्मृति में रहो कि बाप को जानने और पाने वाली कोटों में कोई हम आत्माएं हैं। इसी खुशी में रहो तो आपके यह चेहरे
चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाएंगे। तो बाबा बोलছেন তোমার চেহারাতে সেই খুশি সেই আনন্দ যেন অনুভব থাকুক, সেই ভরপুর আমি সম্পন্ন আত্মা, আমার আর কিছু চাহিদা নেই, আমার কোনো ইচ্ছা বাকি নেই, আমি যা বাবা পেয়ে গেছি বাবাকে পেয়ে, এইরকম ভাব থাকুক। তাহলে তোমার চেহারা কি হবে? চলতা ফিরতা সেবা, সেবা কেন্দ্র হয়ে যাবে, তাই না? आपके हर्षित चेहरे से बाप का परिचय मिलता रहेगा। গত রবিবারের মূল্য ছিল না যে সর্বসম্পন্ন আত্মার লক্ষণ কি? সদা প্রসন্নতা, তাই না? সদা খুশির চেহারা। বাবা বলল না, বিমারিও যদি হয়ে থাকবে তবেও আমি বিমার বলবে না। কি মনে করবে? আমি সুস্থ আত্মা, আমি শক্তিশালী আত্মা, আমি দুর্বল না, আমি শক্তিশালী আত্মা, তাই না? আর মেডিসিনকে ড্রাই ফ্রুট মনে করে খুশি খুশিতে খাবে যে এটা আমার শরীরকে ভালো রাখবে, তাই না? তো বাবা কত সুন্দর বোঝালো যে বিমারিতেও তুমি যাতে খুশি থাকতে পারো, তবে তো চেহারা চলতা ফিরতা সেবা কেন্দ্র হবে। तो बाप दादा हर बच्चे को ऐसा ही योग्य समझते हैं। तो चलते फिरते खाते पीते अपनी चलन और चेहरे द्वारा बाप का परिचय देने की सेवा करने से सहज ही निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे, তাই না? তো যদি চলতে ফিরতে খাতে পিতে বাবার ইয়াদে থাকি আর কর্ম করতে থাকি, আর বিমারি হোক অসুখ হোক যাই হোক মন খুশি খুশি থাকে, তাহলে সবাই কি বলবে? কি করে এত ভালো থাকে? এই পরিস্থিতিতে কি করে ভালো থাকতে পারে, তাই না? যেরকম শান্তিদির জন্যেও ডক্টর বলল না যে সব হাড় গলে গেছে, হাড় নেই, পচে গেছে, উই পোকা সব খেয়ে নিয়েছে, তাই না? ক্যান্সার তো উই পোকা না, হাড়ে ধরে গেছে, পুরো তুলো হয়ে গেছে। যেরকম টাচ করলে আমাদের এটা শক্ত থাকে, তার পুরো তুলো, তাই না? তো কত যন্ত্রণা হতে পারে। ডাক্তার অবাক হয়ে গেছে, বলছে এরকম পেশেন্ট তো চিৎকার করে করে কান্না করা উচিত, তাই না? কিন্তু কত কিছু সে চুপচাপ করে একটু হাই পর্যন্ত বেরোয়নি, তাই না? উফ পর্যন্ত বেরোয়নি। তো কত ভগবান তাকে সহ্য শক্তি দিয়েছে, তাই না? কত সে সহ্য করার শক্তি ধারণ করেছে। তো বাবা বলছেন যে দেখো, যে এমনি কি শক্তি পেয়েছে, বাবাকে ইয়াদ করেছে, দুবার তিনবার করে মুরলি শুনতে থাকতো, তাই না? ওই মোবাইলে ক্লাসগুলো শুনতে থাকতো, তাই জন্যে তো শক্তিটা পেয়েছে। না হলে কি থাকতে পারতো? এত কষ্ট সহ্য করতে পারতো? তাই না? যে সোজা হয়ে শুতেই পারছে না, তো চিন্তা করো কত কষ্ট। কিন্তু সারাক্ষণ ওই কিছু না কিছু ক্লাস শুনতে থাকতো, তাই জন্যে ওর কোনো কষ্ট হয়নি, তার মধ্যেও সে হাসতে পারতো, খুশি থাকতে পারতো, ইয়ার কি করতো, তাই না? তো বাবা বলছেন যে চলন আর চেহারা দ্বারা সেবা করার জন্যে নিরন্তর ইয়াদ আর নিরন্তর সেবাধারী হওয়া খুব জরুরি, তাই না? স্লোগান, जो अंगद समान सदा अचल अडोल एक रस रहते हैं। जो अंगद समान सदा अचल अडोल एक रस रहते हैं, उन्हें माया दुश्मन हिला नहीं सकती। तो কি বলল বাবা? যে অঙ্গদের মতন অচল অডোল থাকে, একরস থাকে। বাবা এই কয়েকদিন ধরে বলছিল না, স্লোগানেও বলছিল, নিন্দা স্তুতি মান অপমান হানি লাভ, আমার চেহারা আমার স্থিতি আপ ডাউন হবে না, একরস থাকবে, কোনো ডিস্টার্ব হব না, যা পরিস্থিতি আসুক ডিস্টার্ব হব না, অচল অডোল স্থিতিতে থাকব, তাই না? তো বাবা বলছেন মায়া নড়াতেও
পারবেন। আচ্ছা, ওম শান্তি। চলো, বাবা তো আজকে অনেক কিছু বলেছে, তাই না? বিশেষ করে সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো তো বারবার মনে করে ধারণ করব, যাতে হাসি খুশি থাকি আর হাসি খুশি সেবা করি, হাসি খুশি যেতে পারি, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।